स्वागतम पिलामाने। आजिर आलोच्य विषय रही दशम श्रेणीर साहित्य एवं प्रसंग रही पद्य जागबंधन हरा, जहाकू रचना करिसंती कवि अनंत पट्टनायक। तेबे पिलामाने कविताटी को आलोचना करिबार पूर्वरु आस प्रथमे कविंक विषय टिके परिचित हो जिबा। कवि अनंत पट्टनायक से हेउछंती आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रगति पर्वर जड़े प्रख्यात पुरोधा। प्रगति पर्व जहाँकि आधुनिक ओडिया साहित्यर सबुज पर्व परे परे आसीथिला। प्रगति पर्व जेतेबेले सबुज पर्वर कवि माने स्वप्न कल्पना प्रेम यौवन प्रकृति और सौंदर्यबोध को आधार करी निज निजर रचनारे निमग्न रही। ठीक सेतिकी बेले बाता परवर्ती पर्याय रे किछि कविगोष्ठींकर आविर्भाव है, जो माने कि निज लेखनी रे गरीब खटिखिया दलित निष्पेषितंकर स्वर को सामिल करथिले एवं ताकू ही आयुध करी रचना करथिले कवितावली, जो कविता की समाज रे विप्लवर बन्ही शिक्षा प्रज्वलन करिबारे सहायक होइतिला। सही भली प्रगति पर्वर कवि होउछंती कवि अनंत पट्टनायक। से जन्मग्रहण करथिले 1912 मसीह रे खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम रे एवं 1987 मसीह रे से मृत्युवरण करथिले। से थिले साम्यवादी चिंताधारार कवि। साम्यवादी दर्शन विषय तुमे माने निश्चित रूपे जानिथिबो। गत क्लास रे अर्थात नवम श्रेणी रे जो इतिहास बही रे रूस विप्लव विषय तुमे पढ़िथिलो, से रूस विप्लव रे ही साम्यवादी चिंताधारार आविर्भाव घटिथिला। जेतेबेले कि समाज दुईटी श्रेणी रे विभक्त हो जाइथिला। गोटिए पटे थिले धनी, अन्य पटे थिले निर्धन। गोटिए पटे शासक पुणी अन्य पटे शासित। गोटिए पटे थिले शोषक पुणी अन्य पटे शोषित। गोटिए पटे थिले सर्वे सर्वा पुणी अन्य पटे थिले सर्वहरा। गोटिए पटे थिले समाजर सकल प्रकार सुविधा युक्त श्रेणी, अन्य पटे थिले अवहेलित श्रेणी। एही भली भावरे श्रेणीभुक्त समाज रे सेही श्रेणीकरणर विलोप करिबा पई, सेही समाज रे साम्यवादर प्रतिष्ठा पई, समानतार प्रतिष्ठा पई जो चिंताधारार अभ्युदय घटिथिला, जो वैप्लविक दर्शनर अभ्युदय घटिथिला, ताहा थिला साम्यवाद चिंताधारा। एवं ताहा ही तत्कालीन अत्याचारी जार शासन विरुद्ध रे 1917 मसीह रे संगठित होइतिबा रूस विप्लवर आधारशिला मध्य थिला। तेबे सही साम्यवादी दर्शनर प्रभाव रे प्रभावित होई सेतेबेले एक साहित्य संसद गठित होइतिला, जार ना थिला नवयुग साहित्य संसद। ताहा होइतिला 1935 मसीह रे। 1935 मसीह रे कमरेड भगवती चरण पाणिग्राही नेतृत्व रे नवयुग साहित्य संसद नामक एक साहित्य संसद गठित होइतिला, जार आभिमुख्य थिला साम्यवादी चिंताधारार कविता गुड़िक रचना करिबा। तार अन्यतम मुख्य उद्योक्ता थिले कवि अनंत पट्टनायक। एवं जो नवयुग साहित्य संसद गठित होइतिला, तार प्रथम अधिवेशनर प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जाइतिला एही कविता जागबंधन हरा। तेबे कविंकर अन्यान्य रचनावली मध्य रही रक्त शिखा, छाईर छिटा, लोड़ा अलोड़ा, अबांतर, किंचित आदि कविता संकलन। अबांतर कविता पुस्तक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार लाभ करिसेंती। तो पिला माने एहा थिला कवि अनंत पट्टनायकंकर संक्षिप्त परिचय। एक शोषण मुक्त और श्रेणीविहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थार प्रवर्तन करिबा एवं सर्वोपरि मानववादर जयगान करिबा एही कवितार अंतस्वर अटे। तेणु चालो पिला माने आरंभ करिबा आजिर कविता जागबंधन हरा। नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा, बक्ष शोणिते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा। छिन्न कररे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष,
ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ସେ ଏହି ପଦଟିରେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯୁଗର, ନବୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ, ଏହି ନୂତନ ଯୁଗର ଏବେକାର ସମସାମୟିକ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କାହିଁକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଉଦ୍ଦାମତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିବାର ଏବଂ ସମାଜରୁ ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ହରା ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ଜାଗି ଉଠିବାକୁ, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧନ ହରା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ହରା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ତଥା ମୋହମାୟା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଆଗଭର, ସେଇମାନେ ହିଁ ବନ୍ଧନ ହରା। ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ପରିବାର କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେବ କି? ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ମୋହମାୟାର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବିରତ କରାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ବନ୍ଧନ ହରା, ତୁମେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ସେହିଭଳି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସ। ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ଚେଇଁ ଉଠ, ତୁମେ ଆଉ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଶୋଇ ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସର ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ମୋହମାୟା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇ ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବକ୍ଷ ଶୋଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ, ବକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତି, ଛାତିର ଶୋଣିତରେ, ଛାତିର ରକ୍ତରେ, ତୁମ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇ, ତୁମ ଧନ ଜନ ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ, ସର୍ବହରା, ନିର୍ଯାତିତ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଅ। ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ଧାରରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଜୀବନରେ ତମେ ଆଲୋକର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଆଲୋକର ଶିଖାଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ, ତମେ ନିଜର ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ପଛେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେହି ନିଷ୍ପେଷିତ, ସେହି ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୁଅ। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। ହେ ତରୁଣମାନେ, ହେ ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ତମେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେହି ଅବହେଳିତ, ସେହି ଶୋଷିତ, ସେହି ନିର୍ଯାତିତ, ସେହି ସର୍ବହରାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବେ, ସେହି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି ଶାସକ ଶୋଷକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ହେ ତରୁଣଗଣ, ହେ ଅମିତ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ନିଦର୍ଶନ ତରୁଣଗଣ, ହେ ଅସୀମ ଉଦ୍ଦାମତାର ପ୍ରତୀକ ତରୁଣଗଣ, ତୁମେ ତୁମ
ଛାତିର ଲହୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ହେଉ ପଛେ ଏ ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଶୋଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ରାଜି ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଯଦି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ବେଳା ଅପସରିଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଧନୀ ଶାସକ ଶୋଷକ ସର୍ବେସର୍ବାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କି ଆଣିଦେବ ସମାଜରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଥା, ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ, ଧନୀ ନିର୍ଧନ ଭିତରେ ନଥିବ ଭେଦଭାବ, ଯେଉଁଠି କେହି ଶାସକ ନଥିବେ, କେହି ଶୋଷିତ ନଥିବେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସମାନ। ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ସମାଜରୁ ହିଁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରୁଥିବେ। ସେହିଭଳି ଏକ ସାମ୍ୟବାଦର ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ତୁମେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ରାଜିକୁ ଛିନ୍ନ କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବହି ଆସୁଥିବା ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିଯାଉ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ଉପଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଆମ ଏ ସମାଜ, ସେଇ ଜାତି ଉପଜାତି ଆମ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ସେଇ ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମାଜକୁ ସମାନତାର ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ, ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ, ତୁମେମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏ ସମାଜର ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ, ଏ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶେଷ କର, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦିଅ ଏବଂ ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି, ଲୁପ୍ତ କରି, ବିନାଶ କରି, ଲୋପ କରି, ଶେଷ କରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଉପଜାତି ଆଧାରରେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶତତା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ସମାଜକୁ ଏକ କରି ଗଢ଼ି ତୁଳ। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ, ମହାମାନବ, ଏଠି ମହାମାନବ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାନବ। ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାନବ। ସେଇ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦ, ସେଇ ମହାମାନବର ସେଇ ବିପ୍ଳବର ଧ୍ୱନି କ'ଣ କରୁ? ସେଇ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ, ସମାଜର ଶୋଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଉପଶମ କରୁ। ସମ ମାନେ ଉପଶମ କରୁ, ଉପଶମ କରିବା, କମେଇ ଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ହେ ମହାମାନବଗଣ, ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣଗଣ, ହେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ସେଇ ବିପ୍ଳବର ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ଯେଉଁ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା ଉପଶମ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ, ଜାଗ, ଜାଗି ଉଠ, ଚେଇଁ ଉଠ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଅଭିମୁଖେ, ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏବେ ଆସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ବନ୍ଧନହରା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧନହରା ଶବ୍ଦଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଥିଲା? ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ।
समाज रे प्रचलित जाति उपजातिर प्रथा परंपरा लुप्त होगा पाई कवि परवर्ती प्रश्न कहार शंख ध्वनि रे दुख जला प्रशमित हेबो बोली कवि कहिसेंती जो कविताटी को मने पकाओ महामानवर शंख शब्दे समूरे दुख जला ताले समाज रे परिवर्तन आनिबा पाई समाज रे संस्कार आनिबा पाई प्रचलित प्रथा परंपरा विरुद्ध रे विप्लवर बन्हिशिका प्रज्वलन करिवार प्रयास करुथिबा नवीन जुगर तरुण मानक भली महामानव मानकर विप्लवर ध्वनि स्वरूप शंख शब्द रे दुख जला प्रशमित हो बोली कवि कहिसेंती। तो पिला माने आजिर क्लासटी एटी थाउ परवर्ती पदगुड़ी को आगामी क्लास रे आमे आलोचना करिबा। जदि भिडियोटी तुमको भल लगी ताले लाइक करिवो शेयर करिवो एवं तमे जदि नुआ अछो ए चैनल रे ताले सब्सक्राइब करिवो मोर चैनल ओडिया मीडियम को। आउ जदि किछि प्रश्न थाए मन किछि संदेह थाए ताले कमेंट बॉक्स रे निश्चित रूपे कमेंट करिवो मु तार उत्तर को देबा पई यथासाध्य उद्यम करिवि। ठीक अछि, धन्यवाद समस्त को। जय जगन्नाथ।